Hello, good morning. Today let us discuss basic principles of oscillators. Many electronic devices require a source of energy at specific frequencies ranging from few hertz to several gigahertz. This is achieved by oscillators. അതായത് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിൽ എനർജി സോഴ്സ് ആവശ്യമാണ്. അതായത് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള എനർജി സോഴ്സ് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് മുഖേനയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഓസിലേറ്റർ? An oscillator is an electronic device which converts DC power from the supply to AC power without the application of an external input signal. അതായത് DC പവറിനെ AC പവർ ആക്കി മാറ്റുന്ന, DC വോൾട്ടേജിനെ AC വോൾട്ടേജ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡിവൈസിനാണ് പറയുന്നത് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, ബട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു, പക്ഷെ വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ പവർ സപ്ലൈ ടു ദ ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, ഫ്രം ദാറ്റ് പവർ സപ്ലൈ, ഫ്രം ദ സപ്ലൈ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ റിക്വയർഡ് എനർജി ടു കൺവേർട്ട്. സോ ഇവിടെ ഒരിക്കലും പുതിയ എനർജി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എനർജീസ് can neither be created nor be destroyed, but we are getting the output signal, okay, in the form of AC signal. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സിഗ്നൽ കിട്ടും. Now, an oscillator can be classified into sinusoidal oscillators and relaxation oscillators. ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ രണ്ട് തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്രോഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Sinusoidal oscillators and relaxation oscillators. Now, sinusoidal oscillators, as the name indicates, it generates sinusoidal oscillations. But sinusoidal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ വേവ്, കോസൈൻ വേവ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ AC സിഗ്നൽ വരക്കുന്ന ആ വേവിനെയാണ് സിനുസോയിഡൽ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next is relaxation oscillators, which generate sinusoidal oscillations. Okay, non-sinusoidal oscillations. Examples are oscillators in the different forms of generated waves. First one is the sinusoidal oscillations. Okay, sinusoidal wave another. So the second one is square waveform. Okay, then sawtooth waveform. This is the sawtooth waveform. Like our you know what is saw is ഈർച്ച വാളിന്റെ ഷേപ്പ്, അതിനാണ് sawtooth wave എന്ന് പറയുന്നത്. Then this is triangular wave. Okay, so these are different forms of output of oscillators. Next is sinusoidal oscillators can again be classified into audio frequency oscillators. So, depending on the frequencies, again it can be classified as audio frequency oscillators and radio frequency oscillators. You know what is audio frequency oscillator? We generate audio frequency, that means from 20 Hz to 20 kilohertz. Okay, that's the audible frequency. So that range of frequency is called audio frequency. Now, radio frequency is the frequency which is greater than the 20 kilohertz frequency and less than 30 megahertz frequency. ആ റേഞ്ചിൽ 20 കിലോഹെർട്സിന്റെയും 30 മെഗാഹെർട്സിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിനാണ് പറയുന്നത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി. അത് എക്സാക്ട്ലി 30 മെഗാഹെർട്സ് ഒന്നുമല്ല, ദാറ്റ് റേഞ്ച്. ഓക്കെ, അതിനാണ് പറയുന്നത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പൊ അക്കോർഡിംഗ്ലി ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആർ termed as radio frequency oscillators. Then very high frequency oscillators are there. That means above 30 megahertz and less than 300 megahertz. That range of frequency, these kind of oscillators produce that range of frequencies. Okay. And UHF is there. That means ultra high frequency generators. That means oscillators. Okay, greater than 30 megahertz and below 3 gigahertz. So these kind of oscillators are called UHF oscillators. Okay,
So these are the different oscillators according to the range of frequency they produce. They are called these by their name, these names. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്, സിനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. സിനുസോയിഡൽ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനുസോയിഡൽ വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് മീൻസ് നോൺ സിനുസോയിഡൽ. എക്സാമ്പിൾ sawtooth wave, triangular wave, all those things are called relaxation oscillators. Okay. Next is feedback oscillators. Okay. Feedback means oscillators oscillations producing നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. A feedback oscillator uses an amplifier with positive feedback to produce oscillations. ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഓക്കെ, ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും? ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. Based on feedback networks used, oscillators can be classified. അപ്പോ ഫീഡ്ബാക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓസിലേറ്റേഴ്സിൽ. അപ്പോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ നെറ്റ്വർക്ക്, ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക്, oscillators can be classified as LC oscillators. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫീഡ്ബാക്കും ഒരു ഇന്റേണൽ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഫെഡ് ബാക്ക് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക്. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദാറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക്, the component of that feedback network may be a network of inductors and capacitors. So അങ്ങനെയുള്ള നെറ്റ്വർക്കുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് LC oscillators. So LC oscillators, the network of the inductors and capacitors are used for feedback. Then such oscillators are called LC oscillators. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടർ ആണ്. നമ്മൾ LCR സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടല്ലേ, എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടർ, സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ്, ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ LC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് അവിടെ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ RF ഓസിലേഷൻസ്, റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേഷൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ LC ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ജനറലി people use LC oscillator for RF oscillations. An example ആണ് ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ, കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. ദീസ് ആർ ഈ ഓസിലേറ്റേഴ്സിന്റെ ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത ആളുകളുടെ പേരിലാണ് ഈ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ വെരി വെൽ നോൺ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, ഈ വർഷം നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കാൻ ഇല്ല, നമ്മൾ സിലബസിൽ നിന്ന് അത് ഔട്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുന്നതല്ലാണ് ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ ആൻഡ് കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? LC oscillator. Next is RC oscillators. RC oscillators means എന്താണ്? ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫീഡ്ബാക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ആംപ്ലിഫയർ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ആർ ഇൻ ഫേസ്. അത് രണ്ടും കൂടെ എന്താണ്? ഇൻ ഫേസ്. വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ഫേസ് മീൻസ്? ഇൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ എന്താണ്? അതേപോലെ തന്നെ. ഇതിനാണ് പറയുന്നത്, ഇതിന് മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ മാക്സിമം, ഇവിടെ മിനിമം ആകുമ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്കും മിനിമം. അപ്പൊ we can add them. Okay, so such feedback is called positive feedback. Okay, feedback network LC may be a network of LC icon or maybe network of RC icon. Accordingly you can call these oscillators are LC oscillators and RC oscillators. RC oscillators ഉപയോഗിക്കുന്നത് AF oscillations എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് RC oscillators ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ആണ് phase shift oscillator and wheel bridge oscillators. Okay, these are two different
RC oscillators. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, rather we are using resistance and capacitors. This is basic principles of oscillator. Okay. Oscillators are based on the principle that a negative resistance provided to an oscillating device can compensate for the losses in the circuit and overcome the natural damping of the oscillation. ഇപ്പൊ ഏതൊരു ഓസിലേഷനും ഡാമ്പ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിലും എന്തുണ്ടാവും? റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. റെസിസ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വയറുകളിലും ഇതിലൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹീറ്റ് അതിലൂടെ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ? പറഞ്ഞില്ല, ജൂൾസ് ഹീറ്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്, ഏത് റെസിസ്റ്ററിലും എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും, പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, എനർജി ലോസ് ആവും. സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വേവ് ഡിമിനിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അന്നേരം ഒരു നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലോ എനർജി ലോസ് ആവില്ല ചെയ്യുന്നത്, എനർജി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ദാറ്റ്സ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള. അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്, പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉപയോഗിക്കും. Okay, so negative resistance provided to an oscillating device can compensate for the losses in the circuit and overcome the natural damping of the oscillation. Damping എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഓസിലേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിമിനിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡാമ്പിങ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുണ്ടാവും, ആ ഡാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഡാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് is the so this is done by positive feedback. Okay, so positive feedback provides this negative resistances, that feedback over it. Then next is Barkhausen criterion. Okay, Barkhausen criterion എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തുക, Barkhausen criterion എന്ന് പറയുന്നത് it is the condition for achieving maximum gain. Okay, for a positive feedback oscillators, the gain is given by the overall gain of the amplifier is given by. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആംപ്ലിഫയർ, ഇന്റേണൽ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ഗെയിൻ ആണ് പറയുന്നത്, ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇസ് given by A divided by 1 minus beta A. Here A is the gain of the amplifier without feedback. Beta is the feedback fraction. എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, പകുതിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 0.5 ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ. Then A is the feedback gain without feedback. Now, for an amplifier to act as an oscillator, the gain must be infinite. അപ്പോ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഗെയിൻ AF ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവുക? യു ക്യാൻ സി, ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ the denominator should be 0. Denominator is 0, അല്ലെങ്കിൽ denominator tends to be small, അല്ലെങ്കിൽ denominator tends to 0, then what happens? That means if beta A is equal to 1, this quantity beta A is equal to 1, then AF is equal to infinity. Okay, അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫീഡ്ബാക്ക്. ഈ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്, this criterion is called Barkhausen criterion. Beta A equal to 1 is called Barkhausen criterion. Okay, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് in complex notation we can say, complex form എഴുതുകയാണെങ്കിൽ this condition can be written as beta A equal to e raised to 2n pi I. Beta A is equal to e raised to 2n pi I. So we know that e raised to I into x, e raised to ix is equal to cos x plus I sin x. Okay. So here if it is e raised to I times 2n pi, then cos 2n pi plus I sin 2n pi. Okay, 2 pi we know what is that. 2 pi is
it is equivalent to 360 degree. So integral multiple, or it is equivalent to 0 degree. So integral multiple of this thing will be again equivalent to 0. So cos 0 is 1, sin 0 is 0. So this is equal to 1. So we can write beta a is actually equal to 1. So this represent, this 2n pi represent the phase of this thing. Okay. So if one rotation, that means 2 pi rotation. So we can see this in the block diagram. Okay. So this is the block diagram of positive feedback amplifier. So here a positive feedback amplifier consists of an internal amplifier and a feedback network. So this internal amplifier, if it is a common emitter amplifier, then its output and this input and output will be out of phase. That means of phase difference, there will be 180 phase difference between the input and output. ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സിഗ്നൽ കൂടുന്ന നേരം സി ദിസ് പോസിറ്റീവ് പാർട്ട്, ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് വരുന്നു, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻപുട്ടിന്റെ നേരെ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, തമ്മിൽ 180 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിനാണ് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വന്ന നേരം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ. Now, some part of this output is given back to the input through the feedback network. For feedback network, if it provides 180 phase difference somehow, then it will again invert. അപ്പോൾ ഈ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത സിഗ്നലും ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും എന്താണ്, ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 180 ഡിഗ്രി, ഒരു 180 ഡിഗ്രി, ടോട്ടൽ 360 ഡിഗ്രി. സോ if we can if they are 360, then just we wanted to add it. Okay, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. Then so this is called the feedback, positive feedback. So this positive feedback provides the negative resistance which compensate the loss of the signal. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത്, ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇറ്റ്സ് ഇനഫ് ഫോർ ടുഡേ.